Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang berbahagia Cik Luqman bin Hassan, Pengarah IKM Lumut. Yang dihormati Cik Mat Saidi bin Muhammad Ali, Timbalan Pengarah Hal Ehwal Akademik. Encik Abdul Munab bin Tahir, Timbalan Pengarah Khidmat Pengurusan dan Hal Pelajar. Seterusnya, ketua-ketua jabatan, ketua-ketua program, pensyarah-pensyarah dan seterusnya. Para pelajar IKM Lumut yang akan memasuki IKM Lumut secara fizikal pada 18 hari bulan ini. InsyaAllah pada pagi ini kita berada di dalam majlis bacaan Yasin dan seterusnya taklimat SOP kemasukan fizikal pelajar IKM Lumut, iaitu pelajar-pelajar berkeperluan, InsyaAllah pada 18 hari bulan ini. Okey. So pada majlis pada pagi ini kita akan mulakan dengan bacaan Yasin dan seterusnya taklimat SOP yang akan disampaikan oleh Encik AB Aziz bin Abdullah selaku penyelaras Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerja IKM Lumut. Okey, untuk itu, untuk menambahkan keberkatan majlis kita pada pagi ini, insya-Allah marilah sama-sama kita membaca surah Yasin, insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أعلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر خشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا
إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزل على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها هبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآت لهم الليل نسله منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلهي
وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يحسمون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء طمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسحناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر ما كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون
واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وحي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخير في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بحق ياسين والقرآن الحكيم وبمن اخترته للرسالة والنبوة والولاية والهداية إلى صراطك المستقيم وبجميع ما جاء به منك جبريل تنزيل العزيز الرحيم وبخواص الحروف والأسماء التامة وبما أظهرت في الوجود لكل موجود من الآية البينات وبخفي لطفك المفرج عن كل مهموم ومحزون المنفس عن كل مظلوم ومديون المخلص لكل مسجون يا مجري البهار والعيون يا من جعل خزائنه بين الكاف والنون وعلم بما كان قبل أن يكون نسألك اللهم أن تسلك بنا جادة رضاك وأن تجعلنا أهلا ومحلا لسعادتك وغناك وأن تيسر لنا جميع المرادات والمطالب وأن تجعلنا بين عبادك في كل حال الظافر الغالب وألا تخفجنا إلى أحد من خلقك في أمر رزقنا وأن تربط ألسنة المتفوهين بالمكروه في حقنا وأن تكرن حركاتنا بالتوفيق وأن تجعل رضاك عنا خير مصاحب لنا ورفيق وأن تتحفنا بالجلالة والمهبة وأن تمن علينا بسرعة الإجابة استجب اللهم دعاءنا استجب اللهم دعاءنا استجب اللهم دعاءنا وحقق فيك رجاءنا وأدخلنا في خير لطفك المصون
بسر قولك الحق إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحان المنفس عن كل مديون سبحان المخلص لكل مسجون سبحان العالم بكل مقنون سبحان مجري البهار والعيون سبحان ما سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون يا مفرج الهموم يا مفرج الهموم يا مفرج الهموم يا حي يا قيوم فرج عنا همنا وغمنا فرجا عاجلا غير آجل يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT kerana diberi peluang dan diberi izin oleh Allah SWT untuk kita berkumpul di alam maya pada pagi ini. Selamat datang saya ucapkan kepada semua tenaga-tenaga pengajar dan juga para pelajar yang akan berkunjung di IKM Lumut secara fizikal pada 18 hari bulan Oktober 2021. Selamat datang saya ucapkan sekali lagi. InsyaAllah pada kali ini seperti yang dijanjikan kita akan adakan satu siri taklimat SOP untuk kemasukan para pelajar ke IKM Lumut pada 18 hari bulan ini. InsyaAllah sama-sama diharap semua pelajar dapat memberi fokus kerana SOP ini menjadi satu kepentingan bagaimana sekiranya anda tidak mengikut seperti mana yang digariskan oleh SOP IKM Lumut, berkemungkinan besar anda dilarang masuk ke IKM Lumut walaupun anda datang daripada jauh, daripada Kedah, daripada Perlis, daripada Johor. Sekiranya anda tidak mematuhi SOP walau satu SOP sekalipun, anda dilarang memasuki IKM Lumut. So, saya harap anda semua memberi fokus sepanjang taklimat yang akan disampaikan oleh Encik Abdul Aziz. InsyaAllah saya akan jemput. Okey, selamat datang diucapkan kepada Encik Abdul Aziz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Encik Aziz. Apa kepentingan SOP ni Encik Aziz? Okey, kalau ikutkan sekarang ni dalam musim sekarang ni kita tak boleh lari daripada perkataan SOP ni. Jadi sepatutnya benda ni dah familiar dah. Tak ada masalah dah SOP ni Okey, tapi jelah macam Ustaz cakap tadi lah kan. Memang kita dah terpaksa jugalah sebab kita nak elakkan daripada berlakunya jangkitan dalaman ataupun dalam kelompok pelajar kita. Kita nak elakkan benda macam ni berlaku. Jadi memang kita terpaksa buat SOP khas lah berkenaan dengan kemasukan pelajar fizikal nantilah. Tak apalah, insyaAllah kita akan cuba terangkan. Okey. Ustaz pun boleh samalah kita sembang sambil-sambil. Okey. InsyaAllah kepada semua para pelajar berada di talian sekitar jam ini sebanyak 121 penonton lah Cik Aziz. 121 penonton. Dah sampai 160 Ustaz. 160 dah. Okey. Ramai dah, makin ramai insyaAllah. So maksudnya staf kita, sama ada staf kita ramai ataupun pelajar kita yang ramai. Saya harap pelajar kita yang akan masuk pada 18 hari bulan ni yang ramai berada di alam maya di Facebook IKM Lumut ketika ini. So kita akan dengar taklimat. So Cik Aziz sudah bersedia untuk memberikan taklimat SOP? InsyaAllah Ustaz. Dah ready? InsyaAllah. Dah ready? Okey, nak sharekan skrin ataupun tidak? Boleh nanti saya akan sharekan. Okey, sekejap saya share skrin Okey. Okey, boleh nampak Ustaz? Okey, untuk tidak membuang masa, saya menyerahkan sesi taklimat ni kepada Encik AB Aziz bin Abdullah untuk menyampaikan taklimat SOP pelajar fizikal di kemasukan pelajar fizikal IKM Lumut. Okey, dengan segala hormatnya saya serahkan majlis ini kepada Encik AB Aziz. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Tuan Pengarah Encik Luqman Hakim Hasan,
Saya rasa insyaAllah Cik Loman memang akan selalu online bersama dengan kita. Timbalan Pengarah Hadiah Awal Akademik Encik Muhammad Saidi bin Mat Ali, dan juga Timbalan Pengarah Khidmat Pengurusan Encik Abdul Munak bin Tahir, warga-warga kerja AKM Lumut, ketua jabatan, ketua-ketua program, rakan-rakan staf, pengajar-pengajar. Dan saya nampak tadi pun dah ada pelajar yang dah mula online dalam kita punya FB Live melalui media sosial FB page AKM Lumut. Jadi insyaAllah saya rasa untuk pagi ni perkara ni agak penting lah juga. Dan selamat datang jugalah kepada mungkin ibu bapa yang ada bersama kita pada pagi ni berkenaan dengan takdimat ataupun penerangan ringkas lah berkaitan dengan SOP pasca COVID-19 ni. Sebab sekarang kita pun dah tahu kerajaan pun telah membenarkan pergerakan antar negeri, dan kebanyakannya telah kita tengok status vaksinasi semasa pun dah melebihi 90% status vaksinasi bagi dewasa. Jadi saya rasa tak ada masalah untuk pelajar untuk kembali semula secara fizikal di AKM Lumut, tetapi SOP yang telah ditetapkan oleh pihak MKN, KKM dan juga pihak BKT MARA yang terpaksa ataupun yang kita perlu sama-sama ikut bagi membolehkan pelajar-pelajar kembali semula secara fizikal di pusat ataupun di Institut Pengajian Tinggi MARA, khasnya di AKM Lumut lah. Jadi saya mewakili pihak Jawatankuasa Keselamatan Kesihatan Pekerjaan AKM Lumut. InsyaAllah hari ini ataupun pagi ini insyaAllah saya akan cuba berkongsi berkenaan dengan beberapa SOP yang telah kita tetapkan berpandu kepada SOP ataupun garis panduan yang telah dikeluarkan oleh pihak BKT, pihak KKM dan juga pihak MKN sendiri. Okey, jadi dalam masa yang sama sekiranya ada persoalan, ada maklumat yang perlu dijelaskan lagi, boleh komen dekat FB Live. Ustaz boleh tengok kot komen channel Ustaz. Mungkin kita boleh jawab. Boleh. Saya akan naikkan. Alright. Saya pun terus kepada ni sebab saya nampak ada lag sikit untuk saya punya streaming. Saya tengok terus pada slide kot. Okey. Jadi insyaAllah hari ini kita akan cuba berkongsi berkenaan dengan SOP. Jadi SOP ni kita pecahkan kepada 3 perkara, 3 SOP yang akan saya jelaskan. Okey. Yang pertamanya berkenaan dengan SOP umum lah. Berkenaan dengan SOP umum untuk AKM itu sendiri. Jadi ini yang akan melibatkan semua staf, yang akan melibatkan pelawat, yang akan melibatkan pihak-pihak kontraktor ataupun orang yang berurusan dengan pihak AKM lah. Okey. Yang keduanya berkenaan dengan SOP kemasukan fizikal pelajar nanti yang kita telah gariskan. InsyaAllah kita akan benarkan pelajar untuk datang mendaftar ataupun untuk melapor diri secara fizikal pada 18 hari bulan nanti, insyaAllah minggu depan, pada hari Isnin depan. Dan saya rasa kebanyakan pelajar ni dah teruja Ustaz nak masuk AKM ni. Nak masuk semula datang AKM ni. Sebab kalau ikutkan cara kita buat kelas online ni semua nampak tak sabar-sabar nak masuk fizikal ni. Betul. Ramai dah tertanya-tanya tu. Betul. Saudara saya pun dah tanya bila boleh masuk kan. Even sekarang ni kita hanya beri kepada pelajar yang berkeperluan sahaja. Berkeperluan. Apa maksud? Cik Aziz, apa maksud berkeperluan di sini? Okey, sekarang ni kita dah buat garis panduan yang hanya kita benarkan ialah pelajar yang berkeperluan, di mana pelajar ini pertamanya pelajar yang semester akhir. Pelajar semester akhir yang akan lepas ni dia kena tamatkan semester ini untuk dia mengikuti ataupun untuk menjalani latihan industri. Jadi ke mana pun dia kena selesaikan juga semester dia, kena buat amali dia sebelum dia dibenarkan untuk pergi LI lah. Kalau tidak nanti dia punya SEM akan drag sampai lebih panjang lah. Sebab amali banyak tak siap lagi kan. Baik. Itu yang pertama. Dan yang kedua yang pelajar, kriteria pelajar yang berkeperluan ni, di mana pelajar tadi dia kena masuk ataupun dia kena hadir untuk amali
Yang mana amali tadi, amali berupa amali kompetensi. Seperti kompetensi bersama dengan Suruhanjaya Tenaga, yang pelajar elektrikal. And then ataupun kompetensi daripada Suruhanjaya Perkhidmatan Air untuk pelajar teknologi bekalan air dan pembentungan. Jadi pelajar-pelajar ni dia kena hadir, dia kena masuk secara fizikal untuk menjalani PDP amali untuk membolehkan mereka menduduki peperiksaan ataupun ujian kompetensi. Ini dua kriteria yang berkeperluan yang kita highlightkan kat sini. Okey. Alright, Dari segi pelajar semester 1 ada? Semester 1 harap bersabar dulu. InsyaAllah kita akan kita sama-sama doa lah. Kalau yang semester 1 pada Mei, Oktober tu harap sabar, harap kita sama-sama berdoa. InsyaAllah saya rasa InsyaAllah tahun depan dah, memandangkan sekolah pun tahun depan dah mula buka kan. InsyaAllah kita sama-sama doakan yang pelajar semester 1 yang tak pernah hadir secara fizikal, yang tak pernah berjumpa dengan pengajar kita ni, dapat hadir dan dapat merasai suasana bengki-bengki masing-masing. InsyaAllah lah sama-sama doakan lah. Okay, so jadi itu SOP yang kedua berkenaan dengan kemasukan fizikal. Nanti kita ada beberapa garis panduan yang perlu pelajar dan juga pengiring yang akan hadir nanti pada 18 hari bulan tahu dan juga jelas berkenaan dengan SOP kemasukan fizikal ni. And then yang ketiga sementara tu Cik Aziz. Okey, saya nak ingatkan kepada semua pelajar yang berada di alam maya ketika ini, sekiranya anda ada soalan yang ingin dikemukakan, sila tulis di ruangan komen. InsyaAllah saya akan naikkan soalan itu dan insyaAllah akan dijawablah. Baik. Okey, tengok Cik Asfarizan dah reply dah. Cik Asfarizan ni memang aktif. Okey. Alright, jadi yang ketiganya berkenaan dengan SOP camp-based Akan Lumut. Maksudnya di sini insyaAllah bila pelajar masuk nanti pelajar datang secara fizikal ke Akan Lumut pada 18 hari bulan, pelajar akan mengikuti program camp-based. Apa itu camp-based? Nanti saya jelaskan lepas ni step by step berkenaan dengan SOP ni lah. Okay, jadi kalau ada soalan boleh type di ruangan komen. InsyaAllah Ustaz Asrul akan pop upkan soalan. Ustaz Asrul akan cuba bacakan soalan. Mungkin saya akan jelaskan lah. InsyaAllah. Jadi saya harap semua pelajar ataupun ibu bapa dapat mengambil perhatian dan juga dapat ambil maklum berkenaan dengan SOP pasca COVID-19 ni, yang mana kita adakan bertujuan untuk kita sama-sama lah jaga daripada kita menyebarkan ataupun menjadi punca kepada jangkitan kes-kes COVID ni lah. Okay. Alright, jadi yang pertama saya akan tengok pada SOP umum. Okay. Sekali lagi saya nak maklumkan ataupun saya nak jelaskan berkenaan dengan SOP umum ni. Di mana SOP ini apply kepada staff-staff AKN Lumut, pelawat-pelawat, pengawal keselamatan, pengendali makanan, semua diguna pakai ataupun terpakai kepada mereka-mereka yang berurusan dengan pihak AKM. Jadi peringatan untuk semua. Jadi hanya yang lengkap dos vaksin, 2 dos vaksin saja yang kita benarkan untuk masuk ke premis AKM Lumut. Kalau pelawat-pelawat, kontraktor, pengendali makanan yang datang untuk buat perkhidmatan kat AKM Lumut, perlu lengkapkan 2 dos vaksin dulu sebelum dibenarkan masuk, dan perkara ini akan ditapis oleh pihak pengawal keselamatan. Maksud sini, masuk je pintu pagar, pihak pengawal keselamatan akan minta tuan-tuan dan puan-puan untuk tunjukkan sijil digital vaksin anda. Jadi kalau cukup 2 dos, scan MySejahtera, boleh masuk AKM. Simple saja. Cukup 2 dos, boleh scan MySejahtera untuk mengesahkan kehadiran. InsyaAllah pengawal akan benarkan tuan-tuan untuk masuk ke AKM Lumut untuk membuat sebarang urusan. Okay. And then yang ketiganya, untuk masuk ke AKM Lumut, bila dah berada dalam premis AKM Lumut, tuan-tuan dan puan-puan diminta untuk mematuhi SOP semasa lah. Kalau kat rumah macam sekarang ni, tak apa, sekarang saya bilik kat rumah, tak payah pakai mask lah. Jadi kalau masuk je premis AKM Lumut, wajib memakai pelitup muka
dan juga elakkanlah berkumpul ataupun kekalkan penjarakan yang selamat. Kalau nak berbincang ataupun nak adakan pertemuan, cuba jarakkanlah dalam paling kurang pun 1 meter ataupun 1,5 meter lah. Okey. Jadi SOP umum ni untuk akademik telah berkuat kuasa pada 1 Oktober lagi. Terpakai kepada semua staf lah. Okey. And then yang mana staf yang kita tahu ada lagi staf yang belum cukup vaksin atas sebab-sebab tertentu, insyaAllah kita akan revise dalam semasa ke semasa ni untuk dia punya syarat ataupun klausa dia merujuk kepada arahan semasa lah daripada pihak JPA ataupun pihak MARA dan juga pihak BKT. Okey Ustaz? Boleh? Okey, Encik Aziz, ada pertanyaan tadi, soalan kemasukan atau soalan apa-apa saja, okey. Berkenaan soalan tu sudah kita menjawab di ruangan komen. Berkenaan urusan kemasukan pada 18 hari bulan ini ataupun soalan berkaitan proses lapor diri pelajar pada 18 hari bulan ni. Soalan yang berkaitan pada minggu depan. Okay. Yang proses tu insyaAllah kita akan jelaskan lepas ni. Itu dalam SOP kemasukan. Ini SOP umum dulu. Okey. Alright, so saya teruskan kepada SOP kemasukan lah. Ini yang saya rasa ditunggu-tunggu oleh pihak pelajar dan juga pihak pengiring lah. So saya bagi jelaskan sikit. Okey. Alright, jadi berkuat kuasa bermula pada 4 Oktober. Okey, berkuat kuasa pada bermula 4 Oktober sebab kita dah mula menerima pelajar TVET Tahfiz pada 4 Oktober itu. Jadi SOP kemasukan fizikal pelajar ni pun dah mula diguna pakai lah. Okey. Jadi dimaklumkan di sini bahawa pihak pengurusan IKN Umud dan juga pihak Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan telah sama-sama berbincang dan pihak pengurusan telah bersetuju untuk menetapkan beberapa SOP berkenaan dengan kemasukan fizikal berpandukan kepada SOP ataupun garis panduan yang telah dikeluarkan oleh pihak Bahagian Kemahiran dan Teknikal MARA. Okey. Jadi bahagian pihak BKT ni telah tetapkan beberapa garis panduan yang agak strict lah. Sebab kita nak menghalang daripada jangkitan dalaman sebab bila pelajar dah masuk semua ni, sebab bila kita tengok pada kemasukan nanti, kita tengok insyaAllah lebih kurang dalam 500 ataupun 400 lebih lah, dekat hampir 500 pelajar yang akan datang berkampung di akademik ni. Jadi jumlah yang besar. So untuk mengelakkan berlakunya jangkitan antara pelajar, jadi pihak pengurusan telah menetapkan SOP yang berkenaan lah. Jadi yang pertamanya, pelajar wajib lengkap dan juga wajib matang 2 dos vaksin. Jadi kebiasaannya untuk dos Pfizer, Sinovac, AstraZeneca ni biasanya dia akan ambil masa 14 hari daripada dos kedua tadi untuk matang. Jadi lepas pada 14 hari barulah pelajar tadi dibenarkan untuk datang secara fizikal ke IKN Umud dan boleh menetap dalam IKN Umud dalam program camp base nanti. Okey. Jadi itu yang pertama, wajib lengkap dan juga matang 2 dos vaksin. Okey. Yang keduanya, sebelum pelajar hadir, pelajar diwajibkan untuk membuat ujian caritan dalam tempoh 3 hari sebelum hadir. Maksudnya nanti kalau nak hadir pada hari Isnin, hari Sabtu esok dah boleh buat lah. Sabtu, Ahad, Isnin dah boleh guna pakai lagi. Sabtu, Ahad, Isnin tu boleh lagi diguna pakai ujian caritan tadi. Sabtu buat, esok boleh buat, insyaAllah Isnin masih lagi valid result dia. Okey. Kaedah macam mana untuk ujian caritan ni? Ada yang WhatsApp saya, ada yang PM saya, ada yang tanya ketua program forward balik pada saya. Jadi kita nak cerita caritan apa yang boleh dibuat. So kita benarkan pelajar-pelajar untuk buat mana-mana ujian caritan. Tak kisah sama ada ujian PCR ke, ujian RTK ke, ataupun pelajar boleh gunakan test kit yang boleh didapati di farmasi dengan harga RM12.90 kalau tak silap saya, ataupun takkan lebih daripada harga RM15 atau RM19 lah. Test kit tu pun boleh digunakan pakai untuk pelajar gunakan sebagai bukti ujian caritan.
Tetapi ingat kalau membuat ujian di PKD ataupun Pusat Kesihatan Daerah dalam ujian PCR ataupun RTK, biasanya klinik akan berikan surat keputusan kan Ustaz? Biasanya kan. Jadi Ya, betul. bawa keputusan tersebut pada hari daftar, hari dapur diri. Kalau buat RTK ataupun buat PCR dekat klinik, bawa keputusan swab tadi pada hari yang daftar. Ataupun dalam masa yang sama, pelajar perlu serahkan keputusan swab tadi kepada pihak program masing-masing. Yang original bawa sekali, yang scan bagi pada program untuk simpanan. Okey. Alright. Itu sekiranya pelajar-pelajar membuat ujian caritan dengan pihak PKD ataupun pihak KKM. Apa pula kalau pelajar buat ujian sendiri? Macam mana pula? Buat ujian sendiri pun kita boleh terima, insyaAllah Ustaz. Ujian swab sendiri dengan test kit kita boleh terima. Di mana pelajar beli test kit, buat ujian caritan saliva tu menggunakan sampel air liur. Sebab apa? Pada test kit tersebut, pelajar perlu synchronize ataupun perlu scan QR code dan perlu update dalam MySejahtera masing-masing. Jadi keputusan ujian tadi akan keluar dan akan dikemas kini ataupun akan terus update pada MySejahtera masing-masing. Jadi bawa je result dekat MySejahtera tu, tunjuk main kat kita pada hari daftar nanti Ustaz. Jelas? Okay. Boleh lah saya cakap banyak. Ustaz? Boleh. Kebanyakan soalan-soalan yang dikemukakan tu Cik Aziz, Ya saja. Sebenarnya belum masuk lagi penerangan taklimat daripada Cik Aziz, tapi telah pun dijawab oleh admin Facebook Akil Ilmu. Terima kasih diucapkan oleh admin. Pak admin pun aktif juga tu. Aktif. Okey. Tak apa, kebanyakan soalan tu belum lagi Cik Aziz, belum sampai lagi di slide Cik Aziz nak terangkan. Tak sabar nak masuk ni. InsyaAllah. Sekiranya ada soalan yang tak berkenaan dengan apa ni slide Cik Aziz dan ada kaitan dengan kemasukan 18 bulan ni, insyaAllah saya akan naikkanlah soalan tu. Okey, baik. Alright. Jadi yang ketiganya berkenaan dengan kaedah pendaftaran nanti. Okey, kaedah pendaftaran nanti InsyaAllah saya akan terus kepada ni lah. Saya akan terus kepada ini. Kita dah hasil daripada perbincangan yang terkini, kita dah tukar venue pendaftaran kita kepada 2 tempat pendaftaran lah. So saya ingat saya boleh share kot Ustaz laluan ataupun Ustaz boleh nampak Boleh. Okey, so ini antara laluan yang kita akan gunakan semasa pendaftaran nanti. Okey, jadi kita dah tukar daripada Dewan Besar kepada 2 checkpoint, iaitu 2 drop zone, iaitu di Dewan Makan dan juga di terus kepada blok C, D, E dah. Okey, maksudnya ada 2 drop zone lah, ada 2 saja. Betul, insyaAllah ada 2 drop zone saja. Tetapi saya jangkakan akan berlaku drop zone ketiga ataupun temporary zone di hadapan Dewan Besar nanti, di mana hasil daripada kita perkongsian link untuk pelajar kemaskini status vaksinasi masing-masing, masih lagi ada pelajar yang tidak melengkapkan kita punya itulah Google, online form kita tu untuk saringan. Jadi sekiranya pelajar tersebut hadir pada hari tersebut, kita akan divertkan mereka dulu ke hadapan Dewan Makan, hadapan Dewan Besar untuk kita buat saringan di sana. Kita tak nak lepas pelajar ni masuk ke asrama ataupun kawasan asrama ni, kawasan camp base kita ni, pelajar tersebut kita tak buat saringan awal. Okey, jadi bermula daripada pintu masuk utama, pelajar ataupun pengiring akan terus kepada checkpoint 1 untuk kita semak, untuk kita periksa status vaksinasi lengkap, dan juga kita akan semak ataupun kita akan periksa, kita akan cek dia punya keputusan ujian caritan di checkpoint 1. Itu sekiranya pelajar hadir dengan kenderaan yang dihantar oleh pengiring lah ataupun kenderaan kereta lah. Okey. Untuk pelajar-pelajar yang hadir dengan motosikal, kita akan adakan satu lagi checkpoint di hadapan pintu masuk tempat letak motosikal di belakang kios tu. Kita akan buat perkara yang sama, kita akan semak, kita akan cek ujian caritan, kita akan cek
status vaksinasi masing-masing lah. Sebab apa kita tak nak pelajar yang belum matang dapat hadir ke IKM Lumut pada hari tersebut lah. Jadi pengiring akan terus kepada checkpoint dan kita akan pecahkan kepada 2 drop zone. Drop zone drop zone 1 di Damakan ni ialah untuk pelajar bagi yang menetap di asrama blok A dan B dan juga untuk Aspuri. Okey, baik. Aspuri pun akan drop dekat Damakan. Pelajar yang akan duduk di blok A dan blok B pun akan drop di Damakan. Hanya drop barang untuk sanitasi dan pelajar ataupun ibu bapa terus keluar. So tak perlu tunggu lama lah. Okay, so saya harap ambil masa sikit untuk pindahkan barang-barang untuk disanitasi di area Damakan dan terus ibu bapa ataupun pengiring terus boleh keluar dan beredar. Okay. Sebab kita jangkakan 400 pelajar yang akan masuk ni Ustaz. Ya. Sikit lah. Jadi so kita cuba aturkan pergerakan sebaik mungkin lah. Tapi kita ada pembahagian mengikut masa lah Ya, itu kita akan jelaskan lepas ni lah insyaAllah. Saya harap ikuti masa yang telah diberikan betul. untuk mengelakkan daripada kesesakan yang akan berlaku lah. Betul. Sebab kita dah buat edaran surat kemasukan pada, saya ingat pihak pengurusan dah keluarkan surat tu lebih awal berkenaan dengan masa pendaftaran masing-masing mengikut jabatan. Jadi kalau boleh saya nasihatkan pada ibu bapa dan juga pelajar hadir pada masa yang telah ditetapkan. Walaupun hadir awal sampai awal kat Lumut ni, kat Manjung ni, tak apalah, boleh dulu makan-makan, pusing-pusing dulu. Ya, betul. Aeon buka lagi, Aeon dah buka pukul 10. Katakanlah daftar petang, pusing-pusing dekat Aeon pun betul. Tak apa, jangan tergesa-gesa sangatlah. InsyaAllah kita cuba ikut jadual kita. InsyaAllah kita flow pun akan cantik insyaAllah. Okay, jadi Ustaz, Cik Aziz, kalau drop zone ni, ibu bapa dia masuk sekali dengan kenderaan dan dia tak perlu turun. Tak perlu turun. Hanya pelajar yang pelajar saja. Yes, kita pun tak nak lama sangat, tak nak crowded sangat dengan ibu bapa kat situ. So pelajar keluarkan barang, letak di tempat drop zone ataupun tempat yang kita akan sanitasi tu. Terus ibu bapa boleh keluar dan beredar lah. Sama juga macam untuk drop zone kedua di hadapan foyer ataupun lobi asrama ni. So drop zone kedua ni untuk blok ataupun untuk pelajar-pelajar yang menginap di blok C, D dan E. Jadi hanya drop barang-barang kat sini untuk disanitasi dan ibu bapa boleh ikut garis merah ni untuk keluar semula ke pintu pagar utama lah. Jadi kita tak nak elakkan daripada berlaku congested kat sini, kita pecahkan laluan keluar kepada laluan keluar kedua. Di antara bengkel upholstery dan juga bengkel teknologi bangunan. Okey, ibu bapa boleh terus keluar dan insyaAllah anak-anak pelajar akan selamat berada di IKM Lumut dalam tempoh pengajian BDP sekali ini, fizikal kali ini insyaAllah. Okey, saya rasa itu untuk laluan. Saya terus kepada laluan keluar masuk lah sedikit kan, at least pengajar ataupun staff IKM Lumut pun maklum berkenaan perkara ini dan boleh dikongsi kepada pelajar-pelajar. Dan insyaAllah pada hari ini layout ni akan diedarkan kepada pihak program untuk diedarkan kepada pihak pelajar Ustaz. InsyaAllah kita akan edarkan hari ini juga. Sebab kita baru dapat confirmation laluan semua ni, kita akan edarkan terus hari ini, sempat lagi lah nak datang hari Isnin kan. Hari Isnin. Isnin sempat lagi insyaAllah. Okay, so saya terus kepada SOP dah Ustaz. Okay, baik. Okey, so tadi dah kata dah maklumkan bahawa yang penggiliran pendaftaran tadi mengikut jabatan, di mana surat ini telah dikeluarkan oleh pihak pengurusan pada, saya ingat 2 minggu lepas dah lama dah untuk kebenaran kehadiran fizikal ni. Jadi pelajar ikut je masa tu, ikut jabatan masing-masing. Okey, and then untuk kali ni kehadiran fizikal ini juga akan melibatkan pelajar-pelajar yang duduk di sekitar Seri Manjung, Lumut ni, yang mana dalam istilah dia pelajar jadi berulang dari rumah lah. Jadi pelajar yang berulang daripada rumah, status sekarang ni, mereka pun kena hadir untuk daftar dan perlu hadir untuk menginap di asrama sepanjang tempoh campus kita ni. Itu perlu diingatkan. Sekali lagi diulangi. Pelajar yang berada di Manjung. Ulang sekali ke Cik Aziz. Saya ulang lagi sekali Ustaz. Okey, alright. Okey, baik. Saya ulang sekali. Pelajar yang ada area Manjung ni yang berulang daripada mungkin air tawar ke kan,
ataupun yang ada kat Manjung ni tak boleh duduk rumah. Senang cerita tak boleh duduk rumah. Kena datang pada hari Senin, datang kereta ayah ke tak kisahlah, datang untuk daftar dan menginap di asrama sepanjang tempoh PDP fizikal ni. Tak lama pun, saya rasa dalam 2 bulan je kan Ustaz, dalam 2 bulan lebih je. Ya, betul. Tak lama pun. Jadi masa ni lah nak untuk fokus kepada amali. So pelajar-pelajar sepanjang tempoh ini akan mengikuti program secara camp-based. Apa itu camp-based? So tunggu lepas ni SOP yang ketiga. Okay. Alright. Jadi ingat lagi sekali, pelajar yang berulang pun kena masuk daftar pada hari tersebut, Isnin. Kena hadir. Okay. Sebab tu kita minta pelajar untuk lengkapkan borang saringan sanitasi untuk kita semak sama ada pelajar tersebut berulang sekarang ini ataupun pelajar tadi memang dah meletak di asrama untuk memudahkan pihak asrama mengira pelajar-pelajar yang akan masuk ke IKM nanti ataupun yang akan menginap di asrama nanti. Okey, ini kita dah sampai ke SOP camp base Yes, SOP ketiga Ustaz. Okey, baik. Ketiga. So ini SOP yang terakhir, insya-Allah untuk pelajar-pelajar ambil maklum bila dah masuk dah masuk ke IKM nanti pada 18 hari bulan. Jadi automatically pelajar-pelajar akan mengikuti program ataupun PDP secara camp base. Apa itu program camp base? Program camp base senang saja, di mana sepanjang tempoh PDP fizikal nanti pelajar akan berada dalam IKM saja, tidak boleh keluar daripada pintu pagar IKM kecuali kecemasan. Okay. Sekali lagi Cik Aziz. Cik kali lagi. Okey Ustaz. Jadi untuk program camp base ni, pelajar dengan senang cerita duduk dalam kawasan IKM saja. Dia tak boleh keluar dah. Tak boleh keluar. Ni last kali ni tunjuk tempoh pengasingan ni ataupun pelajar duduk nanti akan berada dalam kawasan kampus ni tak boleh keluar kecuali kecemasan. Kalau ada hal-hal kecemasan, hal apa, boleh berjumpa dengan pihak pengurusan untuk kelulusan lah. Okay. Di mana bermula pada 18 hari bulan nanti, kita dah kena pasti kawasan-kawasan seperti asrama, dewan makan, koperasi, surau, kita akan gazetkan sebagai kawasan camp base ataupun kawasan pengasingan. Sebab apa? Pelajar yang masuk nanti akan mengikuti proses pengasingan selama 14 hari. Ni. Pelajar yang masuk nanti perlu menjalani tempoh pengasingan ataupun kuarantin. Dia bukan kuarantin pun, dia asingkan daripada attach dengan orang luar selama 14 hari. Masa ni, dewan makan dibuka, surau dibuka, koperasi dibuka untuk pelajar hidup macam biasa. Kan, nak beli makanan pun boleh, turun dewan makan, beli. Cuma tak boleh nak take away lah dalam masa 14 hari. Cuma tak boleh nak dine in pada 14 hari ni. Lepas pada 14 hari, tamat tempoh pengasingan, semua aktiviti dibenarkan di dalam kawasan premis IKM saja. Maksudnya masa itulah nak jumpa kawan pun tak ada masalah. Selepas 14 hari barulah boleh ke bengkel, barulah boleh jumpa pengajar, barulah boleh jumpa kawan-kawan nak main nak bersukan sebagainya, insya-Allah. Tapi yang keluar bersukan tu kita akan rujuk pada SOP semasa lah. Okey. Maksudnya hari Minggu pun tak boleh balik ya kan? Tak boleh balik Ustaz. Sabarlah. Sabar. 2 bulan je, insya-Allah. Dewan makan buka, koperasi ada, nak beli apa-apa, insya-Allah ada koperasi, jangan risau. Okey. Dan hanya warden yang bertugas, imam ataupun bilal, penyilik asrama, pengendali makanan dia makan dan juga pemandu yang bertugas yang boleh memasuki kawasan yang kita gazetkan sebagai kawasan pengasingan tu. Yang kita tengok tadi, kawasan sinilah Ustaz. Asrama, koperasi, dia makan, ini kawasan pengasingan kita. Okey. So kalau tak ada urusan dengan pelajar, so staff lain tidak dibenarkan masuk lah. Okey. Alright. Jadi saya rasa itu sahaja Ustaz yang saya nak jelaskan berkenaan dengan SOP, 3 SOP yang yang kita telah gariskan oleh pihak IKM Lumut untuk panduan pelajar-pelajar yang masuk nanti, dan insya-Allah dalam masa yang sama hari ini kita akan adakan laluan pendaftaran nanti dan juga SOP ataupun SOP pendaftaran nanti, step by step dia macam mana. Kita akan pemudahkan lagi ataupun kita akan jelaskan lagi dalam bentuk infografik lah untuk pelajar-pelajar dan juga untuk ibu bapa faham step pendaftaran fizikal nanti.
Okey Ustaz, Okey, saya rasa baik. itu saja daripada saya yang saya rasa Okey, untuk kita okey, kongsikan. kita tengok soalan dulu Cik Ada Aziz kalau soalan? Okey, boleh, boleh ada boleh boleh, masa tak lagi? masalah. Okey, ada soalan sini. Okey, nak bersukan dalam IKM boleh ke? Okey. Okey, untuk Danish. Okey, nak bersukan dalam MKN kena tunggu 14 hari habis tempoh pengasingan dan kita akan tengok pada SOP semasa MKN bagi fasa 2 ataupun fasa 3 nanti. Kita pun kena follow SOP MKN jugalah. Apa-apa pun pihak pengurusan akan update, akan kemas ni dari semasa ke semasa berkenaan dengan kebenaran bersukan ataupun sebagainya. Okey? Alright. So, soalan Okey, lagi ni Ustaz? ada soalan. Boleh sembahyang dekat surau masa kuarantin? Okey, sebagaimana yang saya maklum tadi, kita dah gazetkan asrama, dewan makan dan surau sebagai kawasan pengasingan. Jadi pelajar boleh turun daripada blok asrama untuk sembahyang jemaah kat surau. Hmm. Sepanjang tempoh 14 hari tu. Dan sepanjang tempoh camp base, surau akan boleh digunakan untuk solat jemaah dan sebagainya. Okey, ada Tapi lagi untuk 14 soalan? hari tu, okey Ustaz, sebelum tu untuk 14 hari tu, kawasan surau untuk solat Jumaat hanya dibenarkan kepada pihak pelajar saja dan juga imam bertugas. Jadi Okey. pada masa tu staf ataupun pelawat luar tak boleh hadir untuk sembahyang Jumaat berjemaah di surau IKM lah. Kita hanya Lagi satu benarkan untuk pelajar saja. Cik Aziz, ada Saya. apa ni, kalau pelajar di dalam tempoh kuarantin ni, dalam tempoh Mhm. camp base ni, makan pelajar macam mana? Adakah disediakan ataupun kita sediakan kafe atau macam mana Cik Okey, Aziz? sepanjang tempoh pengasingan dan juga tempoh camp base ni, semua apa outlet kita punya tempat makan dibuka lah. Maksudnya dewan makan pun buka, koperasi pun buka. Jadi pelajar boleh berada dalam kawasan tersebut untuk membeli makanan, tak ada masalah. Memang Ah, penyedia makanan akan buka lah dia punya gerai ataupun dia makan sana situ boleh makan kat dia makan dalam proses 14 hari kena take away, lepas 14 hari baru ah, boleh dine in. maksudnya kita sediakan tempat Ya. restoran, kafe-kafe Yeah. kita ada buka, insyaAllah. Kafe insyaAllah buka. Lepas pada 14 hari nanti, pelajar pun dah boleh terus makan kat bengkel, kat Dataran Biru dah boleh gunakan. Tapi dalam 14 hari tu, tempoh pengasingan 14 hari tu hanya dekat area dia makan saja. Maksudnya dalam tempoh ini, adakah dia orang boleh langgan macam Food Panda ke apa ke? Dalam tempoh 14 hari ni tak boleh. Tidak, tak Ah, boleh. tak boleh. Okey, baik. Lepas 14 hari insya-Allah kita boleh benarkan untuk Foodpanda hantar tetapi hanya pada guard saja ataupun pengawal keselamatan saja. Oh, okey, baik. Kalau mak Okey. ayah, kalau pelajar yang berdekatan ni, kalau dia nak hantar makanan tu dekat guard je lah. Tapi dalam 14 hari ni kita pun kalau boleh kita tak galakkanlah ibu bapa hantar makanan, insya-Allah Okey, tak baik. kebulu lagi pelajar kita kat Tak sini mula. dia makan buka. Yang penting kita sediakan tempat makanan di dalam Betul Ustaz, insya-Allah kita dalam cuba IKM, sediakan tempat insyaAllah. makanan. Dan Okey, lagi baik, satu baik, baik. soalan yang biasanya akan diutarakan oleh pihak ibu bapa ataupun pihak pelajar jugalah. Okey, baik. Kalau tiba-tiba dalam masa 14 hari tu duit tak cukup, macam mana? Okey. Macam mana tu kalau duit tak cukup Ustaz? Nak buat? Nak pergi Al ATM depan kita tak benarkan sebab dalam 14 hari tu hmm, tak boleh keluar lagi. okey. Jadi kita bersetuju kalau boleh bincang Mhm. dengan pihak program masing-masing untuk salurkan kewangan ibu bapa ataupun pelajar tadi kepada pihak program. Itu ada satu soalan. Kalau yang kena kuarantin kat rumah sebab positif, lepas habis kuarantin macam mana nak masuk IKM? So kita nak tahulah quarantine dia tu bila habis kan? Bila habis kan? Kalau habis Ah, kalau dah habis sekarang tak ada masalah boleh masuk je. Dengan boleh syarat masuk je, buat swab, buat swab kalau swab negatif kita benarkan masuk lah. Okay, ada satu soalan, selama 14 hari tu ada kelas ke? Okey, selama 14 hari insya-Allah rasanya pihak akademik akan aturkan kelas secara online dululah untuk selesaikan kelas online. Okey. Dan pelajar tak ada kelas yang heavy lah pada waktu tu. So Just kelas amali pun enjoy. belum berlangsung lah? Belum lagi. Lepas 14 hari baru kita Oh, akan okey, ke baik. ke bengkel. Baik. Okey. Okey. Okey, ada lagi? Maksudnya kuarantin dalam bilik sajalah dia kata. Tak ada, bukan kuarantin bilik. Maksudnya kuarantin tadi, dalam tempoh 14 hari Ah, tu, tempoh pengasingan, pelajar boleh bergerak dalam kawasan pengasingan. Nak pergi koperasi pun boleh, nak pergi dewan makan pun boleh. Bukan dalam bilik je.
kita tak kurung pelajar. Kita just isolate pelajar saja. Kena faham tu ni camp base. Maksudnya ada IKM tu dah jadi camp base lah. Yang Itu punya kalau AKM tu keseluruhan. camp base tu Ustaz, selepas 14 hari pengasingan. Dalam tempoh 14 hari itu, daripada tarikh 18 hari bulan sehingga 31 saya ingat, 31 Oktober ataupun 1 November. Okey. Jadi pelajar boleh bergerak dalam kawasan yang kita panggil sebagai kawasan pengasingan tadi. Asrama, surau, dia makan, tak ada masalah. Itu ada satu lagi soalan daripada pelajar, Aufa Awa. Sebelum ni saya dah buat test COVID. Nurse tu kata surat tu tahan sebulan. Saya perlu buat test ke? Okey, so buat test esok. Hari Sabtu buat test lagi sama ada nak buat PCR, kit ataupun buat test kit sendiri esok. Sebab apa? Dia akan valid 3 hari. Itu dah sebulan, dah lama dah. Kalau yang mana tu? Okey, nurse kata surat tu tahan sebulan. Tapi seeloknya 3 hari sebelum tu kita cadangkan pelajar untuk buat test kit lah. Buat sendiri, dia sendiri. Sebab sebulan tu tempoh lama. Mungkin pelajar ni pun dah sampai dah pergi kalau dah kat KL dah pergi pavilion apa semua kan. Jadi kita nak cuba dapatkan keputusan yang positif sebelum masuk. Ataupun bukan positif, maksudnya yang membenarkan pelajar masuk lah. Okey, baik. So maksudnya pelajar ni kalau datang ni seboleh-bolehnya bawalah duit yang cukup lah untuk preparation dalam tempoh ni Cik. Untuk 14 hari ni. Okay, baik. InsyaAllah. Okay, so ada lagi soalan lain? So kita punya view berapa ni Ustaz? Kalau dalam saya punya ni 163. Mungkin dekat Facebook. Dalam FB ada berikan dalam 183 ni. Nampak 183, alright. InsyaAllah benda ni ada rekod, nanti boleh dilihat semula kan, boleh tonton semula kan. Okay, bagi pelajar yang terlepas menyaksikan live pada pagi ni, insyaAllah ada rakaman nanti di Facebook, boleh tengok semula lah. Alright. Betul. Alright. So Ustaz. Okay, sekejap, ada lagi saya tengok dulu soalan. Okey, untuk penginapan pelajar, maksudnya dia orang tak pasti lagi duduk kat blok mana ataupun dah dibagikan Cik Aziz? Okey, yang ni insyaAllah pihak asrama, pihak pengusaha asrama ataupun yang diketuai Cik Nazri, penyedia asrama. Saya rasa Cik Nazri akan buat pembagian blok ataupun bilik masing-masing. Dan insyaAllah dalam hari ni lah, saya rasa insyaAllah Cik Nazri akan agihkan ataupun akan share bersama pelajar bilik masing-masing lah. Cuma yang pelajar yang berada di luar, yang berulang tu, sebab tu lah Cik Nazri perlu kepada bilangan pelajar yang akan masuk ke IKM tu. Yang mana yang berulang lah. Sebab apa kita nak atur, nak susun balik bilik pelajar-pelajar ni. Sebab sebelum ni pelajar ni tak ada kat asrama. Dia baru nak duduk di asrama. Jadi sebab tu kita perlukan dokumen ataupun maklumat pelajar ni. Berapa bilangan pelajar yang masuk. Sekarang kita dah ada, cuma masih lagi belum lengkap lah. Sebab ada pelajar yang masih, tak semua pelajar yang isi lah. Okay. Ada satu soalan, dalam satu bilik berapa orang waktu kuarantin? Okey, yang ni Cik Nazri tak ada nak jawab, tapi saya boleh jawab lah. InsyaAllah InsyaAllah saya rasa dalam waktu pengasingan ni memang kita akan patuhi SOP kuarantin lah. Maksudnya kita tak akan satu bilik tu sampai 10 orang. Tetapi biasa kalau bilik yang akan memuatkan 6 orang pelajar, kita akan isi pelajar lebih kurang dalam 3 orang ataupun 4 orang lah. Ada penjarakan dalam bilik masing-masing. So insyaAllah bilik tidak terlalu crowded lah untuk pelajar-pelajar menginap nanti. Ada penjarakan. Kalau bilik yang boleh isi 12 orang, kita isi 6 orang, 7 orang macam tu. Ada penjarakan dia. Jadi pelajar pun kena jaga SOP dekat asrama nanti. Itu je. Okey, baik. Sama-sama lah kita jaga SOP. Kami pihak pengurusan ataupun betul Cik Saiful, patuhi SOP, ikut PDP Cik Saiful. Terima kasih. Jadi sama-sama lah kita jaga SOP, sama-sama lah kita jaga masing-masing kawan-kawan kan semua. Jadi kata patuhi SOP, ikut PDP. Cik Saiful kata. Okey, saya rasa kita pun dah berlangsung selama 1 jam Cik Aziz. So untuk yang terakhir
Okey, untuk terakhir, itulah kita, saya mewakili pihak JKP, memohonlah supaya kalau boleh pihak ibu bapa dan juga pihak pelajar dapat patuhi SOP yang telah digariskan oleh pihak IKM Lumut. Saya tak susah pun. Memang dia nampak ada sedikit konflik daripada pihak MKM punya SOP. Sebab apa? Kita nak cuba strikkan sikit berkenaan dengan garis panduan ni supaya kita dapat elakkan berlakunya perkara yang tidak diingini pada masa depan. Sebab apa? Pelajar ni ramai, lebih kurang 400 ataupun 500 orang Ustaz. Kita nak kawal ni bila dah masuk asrama tu, tuan-tuan pun faham lah pelajar macam mana kat asrama kan. Jadi kita nak buat saringan awal kalau boleh yang masuk ni semua dah kata clean lah, clean. Okay, clean. Jadi ada perbezaan sedikit berkenaan dengan SOP kemasukan yang sebelum ni, yang mana kita kena buat tapisan berkenaan dengan zon merah, zon kuning sebagainya. Sekarang ni sebab kita dah benarkan semua masuk berpandu kepada 2 dos vaksin. So insyaAllah saya ingat flow kemasukan nanti akan lebih lancar lah. Hadir pada waktu yang ditetapkan mengikut jabatan, insyaAllah kita dapat kurangkan kesesakan semasa pendaftaran nanti. Dan jangan risau, dalam masa tempoh pendaftaran pada Isnin, kita ada seramai 35 orang petugas termasuk saya, Ustaz Asrul sekali. InsyaAllah Ustaz Asrul, Cik Nazri, Ketua Warden pun ada insyaAllah. Dan insyaAllah dalam masa sama juga Tuan Pengarah pun akan turun padang tengok pendaftaran kita nanti insyaAllah. Jadi untuk memastikan kita mematuhi SOP lah. Betul. Okay, baik. Follow SOP, ikut PDP, Cik Sefo kata. Okey. So maksudnya para pelajar seboleh-bolehnya berhubunglah dengan program masing-masing, penasihat akademik, penasihat akademik. Dapatkan maklumat selengkap yang boleh supaya kehadiran anda nanti tidaklah menjadi penghalang di pintu masuk IKM nanti. Betul Ustaz. Takutlah jauh-jauh datang. Itulah saya nak minta maaf awal lah kalau sekiranya ada yang kita terpaksa pulangkan balik ataupun kita bukan pulang balik, terpaksa patah balik lah, berpatah balik. Minta dia balik lah. Itu je. Minta balik lah. Sebab kita pernah buat Ustaz pada sesi lepas. Sebab pelajar tak buat saringan. Jadi kita terpaksa, kita tak boleh benarkan pelajar masuk dalam sama. Itu je. Sebab tu saya akan jangkakan kita akan ada lagi satu buffer zone di area Dewan Besar untuk kita buat saringan pelajar-pelajar yang tercicir ni. Jadi sebelum masuk tu takkan simply lepas lah. Kita akan buat saringan tapisan vaksin dan juga caritan. Kalau yang mana tak isi tu, minta maaf lah. Kami terpaksa channel anda ke Dewan Besar dulu. Tunggulah situ untuk kita semak kali kedua lah. Sebab kita dah share link untuk pelajar buat saringan tapi tak lengkapkan lagi. Jadi pelajar-pelajar ni kalau hadir pun nanti kita akan buat tapisan di sana. Jadi terpaksa tunggu dulu lah. Itu je lah. Okey, baik. Itu saja taklimat SOP kemasukan fizikal pelajar IKM Lumut yang telah disampaikan oleh Encik AB Aziz bin Abdullah. Terima kasih Encik AB Aziz atas penyampaian taklimat tadi. Ustaz lupa lagi satu. Ada satu perkara. Ini daripada pihak IKM sendiri, wakil daripada program. Nak maklumkan dekat sini berkenaan dengan ada sumbangan yang telah disampaikan kepada pelajar yang kematian ibu, iaitu pelajar pada program DCS. Sekejap saya cuba, saya nak share screen ke Ustaz sekejap boleh ikut sebab ada kat sini. Ya. Okey, pelajar ni lah. Pelajar bernama Muhammad Haikal bin Samad, pelajar daripada program DCS di mana telah kehilangan ibu dan sumbangan-sumbangan tuan-tuan telah pun disampaikan kepada pelajar tersebut lah. Jadi terima kasih sekali lagi pada yang menderma, yang memberi sumbangan. Jadi sekarang ni pelajar tersebut dalam status anak yatim piatu lah, dah kematian ibu dan juga ayah lah. Jadi terima kasih pada semua yang menyumbang kepada pelajar tersebut lah. Okey Ustaz. Okey, untuk itu saja perjumpaan kita pada pagi ini Cik Aziz. Terima kasih sekali lagi.
Okey, kepada semua pelajar, patuhi SOP sempena kemasukan fizikal pelajar akademik pada 18 hari bulan ini. So sekali lagi saya ingatkan untuk dapat kepastian yang lebih detail, lebih berinformasi, pastikan anda berhubung terus dengan penasihat akademik anda, ketua-ketua program atau di grup-grup WhatsApp buat masa ini untuk memastikan kehadiran anda nanti diterima di IKM Lumut. Untuk itu Betul. Cik Aziz Okey. sekian wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Waalaikumsalam. di IKM 18 hari Ya. bulan ini. InsyaAllah. Bye. Bye-bye.